Dear friends, today we have to discuss about metallurgical processes regarding with extraction of metal from their ores. The word arises here ore. What is meant by ore? Firstly, what is meant by ore? Ore is a naturally occurring substance which contains metals either in free state or combined state. A naturally occurring substance that contains the desired metal either in their free state or combined state. So what is the difference between the free state and combined state or combined form? Simply consider a gold or mercury, platinum. Okay, these metals are exist in free state or native state. They does not easily react with other anions like oxygen or sulfur or nitrogen to form nitrates or oxides or sulfides, sulfate, etc. Means they shows little affinity with that type of anions. Means they are naturally occurring free metals. Okay, but some metals shows affinity with these types of anions like oxygen, nitrogen. If suppose copper is combined with oxygen to form copper oxide. Zinc is combined with oxygen, zinc oxide. If it is combined with sulfur, then to form zinc sulfide, zinc blend ore. Means the reaction between metal cation and other anion results in the formation of a compound. That compound is known as the ore. Means the ore contains metal. ore contains metal. थोडक्यात असा पदार्थ की ज्याच्यामध्ये मेटल कटायन असेल आणि त्या मेटल कटायनला म्हणजे आपल्याला जर मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असेल, त्याला मेटल आपल्याला त्याच्यामधून मिळवायचे असेल तर त्याच्यासोबत जे दुसरे अनायन आहेत त्याला आपण त्याच्यापासून वेगळं करणार आहोत. या प्रोसेसलाच आपण मुळात एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस असं म्हणतो किंवा या प्रोसेसच्या काही स्टेप्स आहेत त्या पूर्ण स्टेप्सला आपण मेटॅलर्जिकल प्रोसेस असं म्हणतो. येते तुमच्या लक्षात? सो डिपेंडिंग ऑन द अनायन कंबाईन विथ मेटल कटायन देर आर डिफरंट ore types. The classification of ore is given here. There are 8 basic types of ore which are based on the origin of that ore. The first ore is native ore. It is also called as free state ore. Okay, आपण पाहिलं काही जे मेटल आहेत लाईक गोल्ड असेल, सिल्वर असेल, प्लॅटिनम असेल, हे निसर्गामध्ये दुसऱ्या अनायनसोबत रिॲक्टिव्हिटी कमी प्रमाणात दाखवतात आणि त्याच्यामुळे त्यांचे कंपाऊंड तयार होत नाहीत, इझिली तयार होत नाही आणि म्हणून आपल्याला ते इझिली फ्री स्टेटमध्येच आढळून येतात. ओके, त्याला आपण नेटिव्ह ओअर असं पण म्हणू शकतो. ओके, सेकंड वन इज सल्फाइड ओअर. इफ द मेटल कटायन इज कंबाईन विथ सल्फर it gives metal sulfide. Okay, there are 3 example given here. Zinc blend ore. Okay, ही त्यांची नावं आहेत ओअरची, लक्षात घ्या. आणि सोबत मी फॉर्म्युला पण तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेला आहे. ZnS, झिंक आणि सल्फर कंबाईन झाल्यानंतर आपल्याला ZnS मिळतं आहे, त्याला आपण झिंक ब्लेंड असं म्हणतो. ओके, मर्क्युरी जर सल्फरजवळ कंबाईन झाला तर सिनाबार ही ओर आपल्याला मिळते. त्याच्यानंतर लीड आणि सल्फर म्हणजे PbS आपल्याला गॅलेना ही ओवर देते. ओके, द थर्ड टाईप इज ऑक्साइड ओवर. इफ द मेटल कंबाईन विथ ऑक्सिजन इट गिव्स ऑक्साइड लाईक हिमॅटाइट ओवर और क्युप्राइट ओवर, झिन्साइट ओवर. ओके, इन विच Fe, copper and zinc respectively combine with oxygen to form that respective oxide ores. The fourth type is halide ore. Okay,
NaCl and AgCl are halide ore. Sodium combined with chlorine, that gives NaCl, means rock salt. Okay, AgCl, silver combined with chlorine, it gives horn silver, that is silver chloride ore. The fifth ore is sulfate ore. Sulfate ore, sometime sulfide ore. Sulfide ore, for example, zinc sulfide, ZnS, on oxidation gives sulfate, ZnSO4. झिंक सल्फाईड सोबत जर मी ऑक्सिजन ॲड केला तर ट्वाईस O2 जर मी ॲड केलं तर ZnS प्लस ट्वाईस O2 जर केलं तर ZnSO4 तयार होऊन जातो. म्हणजेच थोडक्यात झिंक सल्फाईडचं कन्व्हर्शन आपल्याला झिंक सल्फेटमध्ये सुद्धा करता येतं. तर या ठिकाणी आपल्याला सल्फेट ओर मिळू शकते. या ठिकाणी आपण दोन वेगळे एक्झाम्पल घेतले आहेत बा. जिप्सम माहिती आहे आपल्याला, जिप्सम आणि इप्सम. जिप्सम have the molecular formula calcium sulfate plus twice H2O. Ipsum with magnesium sulfate and 7H2O. Okay, one more important thing here, some molecules present in the nature in the form of their hydrated form. Okay, here there are two H2O molecule combined with calcium sulfate molecule to form a combined molecular formula, that is CaSO4 twice H2O. These molecular formula regarding their hydrated form of that gypsum ore. Okay, काही मॉलिक्युल्स हे निसर्गामध्ये, फॉर एक्झाम्पल NaCl, तुम्हाला फक्त NaClच दिसेल, त्याच्यासोबत H2O दिसणार नाहीत. असं दिसतंय का तुम्हाला NaCl प्लस ट्वाईस H2O वगैरे? नाही. केमिकल लॅबमध्ये जर तुम्ही पाहिलं केमिकलच्या बॉक्सवर, त्या ठिकाणी मॉलिक्युलर फॉर्म्युलासुद्धा दिलेला असतो. त्या ठिकाणी तुम्हाला NaCl जर असेल तर फक्त NaClच दिसेल. कारण जर त्या ठिकाणी H2O जर राहिला असता, ओके, तर NaCl आणि जर पाणी जर एकत्र केलं तर काय झालं असतं? NaCl लगेच त्याच्यामध्ये डिझॉल्व झालं असतं. बरोबर आहे. म्हणजे फॉर स्टॅबिलिटी पर्पज ते कंबाईन आपण करू शकत नाही. पण काही ठिकाणी तुम्हाला हायड्रेटेड मॉलिक्यूल दिसतात. फॉर एक्झाम्पल आता या ठिकाणी जिप्सम जो आहे कॅल्शियम सल्फेट आणि ट्वाईस H2O, याचा अर्थ काय की कॅल्शियमसोबत काहीतरी मॉइश्चर त्या ठिकाणी असेल तर आपण त्याच्या हायड्रेटेड फॉर्म असं म्हणू शकतो. मग या ठिकाणी जिप्सममध्ये तेच असतं, दोन मॉलिक्यूल असतात वॉटरचे कॅल्शियम सल्फेटच्या एका मॉलिक्यूलसोबत, आणि मग टोटल आपण त्या ठिकाणी त्याचा फॉर्म्युला जो असेल त्याला जिप्सम असं कन्सिडर करू शकतो. तुम्ही जर या ठिकाणी फक्त कॅल्शियम सल्फेट म्हटलं, ट्वाईस H2O नाही म्हटलं, तर फक्त कॅल्शियम सल्फेट असेल तर त्याला आपण जिप्सम म्हणू शकत नाही. लक्षात घ्या. ओके, मग जिप्सम असेल तर त्याच्यासोबत ट्वाईस H2O आपल्याला कॅल्शियम सल्फेटसोबत लिहावंच लागेल. ओके, आणि जिप्समच्या जर मॉलिक्युलर वेट तुम्हाला कन्सिडर करायचे असेल तर पूर्ण कॅल्शियम सल्फेट आणि 2 H2Oचे जे मॉलिक्युलर वेट असेल टोटल ते आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. ओके, सेम इप्समचं देखील तसंच आहे. मॅग्नेशियम सल्फेट सोबत 7 H2Oचे मॉलिक्यूल असतील त्यावेळेस त्याला आपण इप्सम म्हणणार असेल. जर H2O मॉलिक्यूल नसेल तर त्याला आपण सिम्पली मॅग्नेशियम सल्फेट म्हणणार, इप्सम म्हणू शकत नाही. ओके, द सिक्स्थ ओव्हर इज सिलिकेट ओव्हर. ओके, सिलिका आपल्याला माहीत आहे, वाळू जी असते त्याच्यामध्ये सिलिकेचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात असतं. मग ती जे सिलिकेट ओव्हर आहेत तर त्याच्या फॉर्म्युलाज आहे SiO3. ओके, SiO2 सिलिका. ओके, मग ज्या ठिकाणी कॅल्शियम मेटल त्याच्याजवळ कंबाईन होतात तर त्याप्रमाणे तो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जनरेट होतो. या ठिकाणी एस्बेस्टॉस दिलेलं आहे, त्याच्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॅल्शियम सिलिकेट combined with 3 molecule of magnesium silicate, that is asbestos. Okay, feldspar, second one is feldspar, K2O, Al2O3 and 6 SiO2, potassium oxide, aluminum oxide आणि सिलिका कंबाईन झाल्यानंतर आपल्याला फेल्डस्पार नावाचं सिलिकेट ओव्हर मिळते. येते तुमच्या लक्षात? या ठिकाणी आपल्याला जर अल्युमिनियम मेटल जर तुम्हाला किंवा सिलिकॉन मेटल जर आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचे असेल तर आपण या ओव्हरच्या रिॲक्टंट ओव्हर म्हणून यूज करू शकतो, रॉ मटेरियल म्हणून.
Okay, next one is nitrate ore. Seventh one is nitrate ore. Simply the nitrogen combined with metal, it gives nitrate ore. Simply sodium nitrate and potassium. These are some basic types of ore. Now, the process of metallurgy involve generally 4 steps. Firstly, the concentration of ore. Second one is oxidation of ore. Third one is reduction of ore. And fourth one is refining of metal, crude metal. फर्स्टली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर. मराठीमध्ये तुम्हाला सांगतो, सगळ्यात अगोदर तर आपल्याला ओअर जे आहे, समजा एखादी खाण आहे त्याच्यामधून आपल्याला सांगितलं गेलं की या ठिकाणी समजा ॲल्युमिनियमचं प्रमाण आहे. ओके, मग आपण काय करतो, त्याला सगळं जे मटेरियल आहे ते कलेक्ट करतो. मग त्या ठिकाणी मोठमोठे लम्स किंवा ब्लॉक्स असतात, मोठमोठे खडक असतात समजा. ओके, अर्थ क्रस्टमधून जर आपण त्याला खणून बाहेर काढलं समजा, तर त्या ठिकाणी मोठमोठे असे खडक असतात. सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करावं लागेल, त्याचं क्रशिंग करावं लागेल आणि त्या ओअरचं बारीक बारीक पार्टिकलमध्ये कन्व्हर्शन करावं लागेल. ओके, मग सगळ्यात पहिली स्टेप जी असेल ती क्रशिंग ऑफ ओअर असते, ज्याच्यामधून आपल्याला पावडर फॉर्ममध्ये ओअर पार्टिकल मिळतील. मग ही जे पावडर ओअर मिळालेली आहे, पावडर फॉर्ममधली जी ओअर आहे, त्याच्या या 4 स्टेपमध्ये आपल्याला एक्सपोजर करावं लागतं. सगळ्यात अगोदर पहिली स्टेप मी कोणती म्हटली, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअरमध्ये आपण काय करतो, ओअरसोबत ज्या अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज आहेत की ज्यांना आपण गॉंज असं म्हणतो, लक्षात घ्या, ओअरसोबत जे इम्प्युरिटीज येतात त्याला आपण गॉंज असं म्हणतो. तर त्या गॉंज मटेरियलला आपण बाहेर काढून फेकण्याचं काम या कॉन्सन्ट्रेशन स्टेपमध्ये करणार आहोत. म्हणजे थोडक्यात काय की आपल्याला जेवढ्या जास्त प्रमाणात इम्प्युरिटी बाहेर काढता येतील त्या आपण या ठिकाणी या स्टेपमध्ये करणार आहोत, कॉन्सन्ट्रेशन करणार आहोत. म्हणजे जास्तीत जास्त मेटल पार्टिकल आपल्याला कलेक्ट करायचे आहेत आणि त्याच्यासोबत असणाऱ्या इम्प्युरिटी आपल्याला बाहेर फेकायच्या आहेत. मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर जी स्टेप आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड ओअर मिळणार आहे या स्टेपनंतर, बरोबर आहे. मग आता दुसऱ्या स्टेपमध्ये ही जी कॉन्सन्ट्रेशन झालेलं आहे त्या ओअरचं, कॉन्सन्ट्रेटेड ओअरचं आपण ऑक्सिडेशन करणार आहोत, लक्षात घ्या. मग ऑक्सिडेशन करणार आहोत. मग ऑक्सिडेशन जर केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, ऑक्साईड मिळतील, मेटल ऑक्साईड मिळेल. ओके, मग मेटल ऑक्साईड मिळाल्यानंतर पुढच्या स्टेपमध्ये आपल्याला त्याचं रिडक्शन करायचं आहे. मग जर ऑक्साईडचं रिडक्शन केलं तर आपल्याला काय मिळेल, समजा ऑक्सिडेशन केल्यानंतर आपल्याला ऑक्सिजन मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी ॲड केला समजा, तर रिडक्शनमध्ये आपण काय करणार आहोत, तो जो ऑक्सिजन मॉलिक्यूल ॲटम आपण त्या मेटलपासून वेगळा करणार आहोत. ओके, म्हणजे ऑक्सिडेशन केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला तिसऱ्या स्टेपमध्ये रिडक्शन करायचं आहे आणि रिडक्शन केल्यानंतर आपल्याला क्रूड मेटल मिळेल. तो क्रूड मेटल आपल्याला शेवटी रिफायनिंग करायचं आहे. म्हणजे 4 स्टेपमध्ये मेटॅलर्जिकल प्रोसेस आहे, मी तुम्हाला मराठीत सांगितली. अगदी पहिली स्टेप जी असेल ती क्रशिंग आहे. क्रशिंग किंवा पावडर फॉर्ममध्ये आपल्याला ओअर मिळवायची आहे, त्याला आपण कन्सिडर नाही केली तर पहिली स्टेप आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणणार. कॉन्सन्ट्रेशन केल्यानंतर आपल्याला ऑक्सिडेशन करायचं आहे, ऑक्सिडेशननंतर आपल्याला रिडक्शन करायचं आहे आणि रिडक्शननंतर आपण रिफायनिंग करणार आहोत आणि शेवटी प्युअर मेटल मिळवणार आहोत. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओअर. बिफोर दॅट कॉन्सन्ट्रेशन वी मस्ट हॅव टू ग्राइंड ऑर आपण त्याला म्हणणार क्रश करणार आहोत. वी मस्ट हॅव टू क्रश द बिग लम्स ऑर ब्लॉक्स before exposure of that ore into concentration stage. Okay, so now the concentration of ore involve 2 different types of methods, either it is physically or chemically. So physical methods involve 3 different processes, either magnetic or Froth flotation or gravity separation. These process depends on the
द चूजिंग ऑफ दॅट प्रोसेस डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ दॅट ओअर्स. ओके, काही ओअर्स मॅग्नेटिकली, काही ओअर्स फ्लोटेशनमध्ये किंवा ग्रॅव्हिटी सेपरेशनमध्ये आपण वेगवेगळ्या ओअरसाठी वेगवेगळी मेथड आपण अप्लाय करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल समजा आयरन ओअर असेल, हिमॅटाईट ओअर आहे समजा आपल्याकडे. ओके, Fe2O3 ही हिमॅटाईट ओअर आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला आयरन मिळणार आहे. ओके, लोहकण मिळणार आहे. मग त्याच्यासाठी आपण या तिघांपैकी कोणती मेथड यूज करू शकतो? तर सिम्पली लगेच आपल्या लक्षात येईल की मॅग्नेटला लोहकण हे चिकटतात. म्हणजे थोडक्यात काय की मॅग्नेटिक सेपरेशन ही प्रोसेस हिमॅटाईटसाठी सोयीस्कर असेल, म्हणून आपण त्या ओअरसाठी मॅग्नेटिक सेपरेशन घेणार आहोत. जर फ्लोटेशन जर तुम्ही पाहिलं तर सल्फर असणाऱ्या ओअर म्हणजे सल्फाईड ओअरसाठी फ्लोटेशन ही सोयीस्कर असेल. म्हणजे ओअरचे जे नेचर आहे त्याच्यावरून आपण या 3 फिजिकल मेथडपैकी कुठलं तरी एक मेथड चूज करू शकतो. या व्यतिरिक्त आपल्याकडे 2 केमिकल मेथड आहेत, रोस्टिंग आणि कॅल्सिनेशन. मग काही ओअर्स या फिजिकली आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करता येत नसतील तर आपण त्याच्यासाठी केमिकल मेथड चूज करू शकतो. म्हणजे द कॉन्सन्ट्रेशन प्रोसेस डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचर ऑफ ओअर ऑब्टेन्ड. Okay, now we have to see the physical method starting with magnetic separation. Magnetic separation मध्ये आपल्याला या ठिकाणी एक सिंपल डायग्रॅम दिसत आहे. वरून एका हिपमधून आपण ओअरचे पार्टिकल म्हणजे पावडर ओअर ही ड्रॉप करत आहोत. ड्रॉप केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला 2 रोलर दिसत आहेत पहा, आणि त्याच्यापैकी एक जो आहे लेफ्ट साईडचा तो मॅग्नेटिक रोलर आहे आणि राईट साईडला जो आहे तो नॉन मॅग्नेटिक रोलर आहे. आणि रोलरची जी दिशा आहे ती राईटपासून लेफ्टकडे दिसते आहे. म्हणजेच पावडर ओअर जर आपण त्या ठिकाणी त्या बेल्टवर ब्रास बेल्ट जो असेल, लेदरचा बेल्ट जो असेल त्याच्यावर जर ड्रॉप केलं, तो बेल्ट कंटिन्यू फिरत असतो. तो बेल्ट राईटपासून लेफ्टकडे जात असताना ते पार्टिकलसुद्धा त्या ठिकाणी मूव्ह होतात. आणि मॅग्नेटिक रोलर जर त्या ठिकाणी असेल तर तो मॅग्नेटिक रोलर काय करतो, आयरनचे जे किंवा ओअर पार्टिकल जे की ज्याच्यामध्ये आयरन आहे असे पार्टिकल त्या मॅग्नेटिक रोलरला चिकटून जातात आणि त्याचा एक वेगळा कलेक्शन आपल्याला या ठिकाणी दिसतं आहे. आणि जे नॉन मॅग्नेटिक पार्टिकल असतील ते त्या बेल्टला न चिकटता ते नॉर्मल वेमध्ये त्यांच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सप्रमाणे ज्या ठिकाणी ते कलेक्ट होणार आहे त्या ठिकाणी थोड्याशा नॉन मॅग्नेटिक पार्टिकलपासून वेगळ्या अंतरावर त्याचा हिप आपल्याला मिळतो. आणि 2 वेगवेगळे कलेक्टरमध्ये आपण मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक पार्टिकल त्या ठिकाणी कलेक्ट करू शकतो. येते तुमच्या लक्षात? तर ही अगदी सोपी मेथड आहे. मॅग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन दी प्रिन्सिपल ऑफ डिफरन्स इन द मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ व्हेरियस मटेरियल्स. ओके, नेक्स्ट फ्लोटेशन process. This technique is based on the variation in wetting property of surface of the ore and gauge particle. मी आता सांगितलं तुम्हाला की गॉन्ज आणि ओअर हे 2 मटेरियल आपल्याकडे आहे. ओअर म्हटले म्हणजे फक्त प्युअर मेटल नसतो त्याच्यामध्ये. मेटल समजा मेटल जर असेल त्याच्याशी तो कंबाईंड फॉर्ममध्ये असेल तर तो मेटल कंपाऊंड आणि त्याच्यासोबत असणाऱ्या अनवॉन्टेड इम्प्युरिटी की ज्याला आपण गॉन्ज असं म्हणतो. मग हे गॉन्ज आणि मेटल यांची जी वेटिंग प्रॉपर्टी आहे तर त्या वेटिंग प्रॉपर्टीच्या आधारावर ही मेथड आपल्याला या ठिकाणी समजू आपण शकतो. फ्लोटेशनमध्ये आपण काय करतो, द सल्फाईड ओअर पार्टिकल्स आर जनरली वेटेड बाय ऑइल अँड गॉन्ज पार्टिकल आर बाय वॉटर. सल्फाईड ओअर जर असेल तर त्याची प्रॉपर्टी अशी आहे ती ऑइलसोबत सल्फाईड पार्टिकल चिकटतात, स्टिक होतात. आणि गॉन्ज असेल तर ते पाण्यासोबत वेट होतं. म्हणजे ते पाण्यामध्ये सल्फाईड पार्टिकल जाणार नाहीत, ते ऑइलच्या सरफेसला चिकटतील आणि गॉन्ज जे असेल ते पाण्यात डिझॉल्व्ह होऊन जाईल किंवा पाण्यामध्ये ते वेटिंग प्रॉपर्टी दाखवेल. मग हा जो डिफरन्स आहे वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फाईड अँड नॉन सल्फाईड पार्टिकल त्याच्या बेसवर आपण सल्फाईड ओअर या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो. एक सिंपल डायग्राम तुम्हाला या ठिकाणी दिसते आहे. एक कंटेनर आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला काय करतो आपण, सल्फाईड ओअर पार्टिकल आपल्याकडे असतील त्याच्यामध्ये आपण आधी ऑइल ॲड करायचं आहे की जेणेकरून सल्फाईड पार्टिकल जे आहेत ते ऑइलला
स्टिक होऊन जातील. राहिली गोष्ट गॉंज मटेरियलची, त्याच्यामध्ये नंतर आपण पाणी टाकणार आहोत. तर होईल असं की गॉंज मटेरियल हे पाण्यामध्ये चालले जातील आणि सल्फाईड पार्टिकल हे त्या ठिकाणी ऑइलला चिकटतील. आता या कंटेनरमध्ये आपण 3 गोष्टी टाकल्या आहेत, ओव्हर पार्टिकल, ऑइल आणि वॉटर. ओके, आता फक्त टाकून शक्य नाही. जसं आपण बादलीमध्ये जर साबण टाकलास किंवा पावडर टाकलं तर फक्त टाकून दिलं तर फेस होणार नाही, त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याला शेक करावं लागेल. ओके, सेम तसं या ठिकाणी आपण या कंटेनरमध्ये कॉम्प्रेस्ड एअर ब्लोन करतो. ओके, म्हणजे एअर जर पास केली तर एअर पास केल्यामुळे त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये हालचाल होते आणि मग त्या बबल्समुळे त्या ठिकाणी फ्रोथ तयार होतो, फोम तयार होतो. मग एअरमुळे जो फोम तयार होणार आहे त्या फोममध्ये फोम हलका असल्यामुळे वरती सरफेसवर येतो आणि त्या सरफेसवर येणाऱ्या फोमसोबत सल्फाईड पार्टिकल स्टिक झालेले असतात. म्हणजे सल्फाईड ओव्हर पार्टिकल आपल्याला त्या फोमसोबत वरती मिळतील त्या लेअरमध्ये आणि पाण्याखाली तळाशी आपल्याला गॉंज पार्टिकल त्या पाण्यामध्ये गेलेले दिसतील. मग ते गॉंज पार्टिकल आपण सुरुवातीला काय करणार आहोत, वरती आलेला जो फोम असेल त्याला वेगळ्या कंटेनरमध्ये कलेक्ट करून घेऊया आणि त्या फोममध्ये जे सल्फाईड पार्टिकल असेल त्या फोममध्ये आपण काय करणार आहोत, थोडंसं ॲसिड जर टाकलं तर तो फोम लगेच व्हॅनिश होतो. ओके, आणि तो फोम व्हॅनिश झाल्यानंतर आपल्याला सल्फाईड ओव्हर पार्टिकल मिळतील आणि जे गॉंज असेल त्याच्यासोबत ते त्या कंटेनरमध्येच खाली तळाशी राहील. त्या कंटेनरमधून पुन्हा आपण पाण्यासोबत ते गॉंज मटेरियल बाहेर फेकू शकतो. म्हणजे आपल्याला आवश्यकता होती सल्फाईड पार्टिकलची, त्याच्यासोबत असणारे गॉंज मटेरियल आपण त्याच्यापासून सॉर्ट आऊट करून टाकलं आहे आणि आपल्याला या ठिकाणी सल्फाईड ओव्हर पार्टिकल मिळालेले आहे. अगदी सिम्पल थेरम या ठिकाणी या मेथडमध्ये दिलेलं आहे मित्रांनो, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. येते तुमच्या लक्षात. तिसरी मेथड आहे ग्रॅव्हिटेशनल सेपरेशन. ओके, ही तर त्याहीपेक्षा अगदी सोपी की ज्याचा प्रिन्सिपल आपल्याला दिसतोय. काय केलं आहे पहा, या कंटेनरमध्ये एकदम सिम्पल डायग्राम आहे. या ठिकाणी एक कंटेनर आहे, वरून एक हिप आहे की ज्याच्यामधून आपण ओव्हर इन्सर्ट करू शकतो. ओके, ड्रॉप आऊट करू शकतो आणि खाली एक वॉटर फ्लो दिलेला आहे. वॉटर खालून वरती येतं आहे, कंटेनरमध्ये येतं आहे, म्हणजे प्रेशरमध्ये येतं आहे. ओके, आणि इकडं साईडला राईट साईडला गॉंज दिलेला आहे, म्हणजे ते पाण्याचा जो फ्लो आहे, आउटलेट आहे, त्या पाणी त्या ठिकाणी बाहेर पडतं आहे. एकदम सिम्पल आहे. ही मेथड कोणासाठी, कोणत्या ओव्हरसाठी यूज करू शकतो आपण, की ज्या ओव्हरमध्ये गॉंज पार्टिकल म्हणजे इम्प्युरिटी या हलक्या असतील, कोणापेक्षा, मेटल ओव्हर पार्टिकलपेक्षा. म्हणजे मेटल ओव्हर पार्टिकल आणि गॉंज पार्टिकल हे 2 घटक असतात. मग मेटल ओव्हर पार्टिकल जर जड असतील, हेवी असतील, तर ते काय होतील, या ठिकाणी वरून ॲड केल्यानंतर ते खाली तळाशी येऊन जातात, बॉटमला ते कलेक्ट होतात आणि ज्या हलक्या इम्प्युरिटी असतील तर त्या पाण्यासोबत वरती तरंगतात आणि हे पाण्याचा फ्लो कंटिन्यू असल्यामुळे तो वरून बाहेर खाली पडताना दिसतो आपल्याला. तर त्या पाण्याच्या फ्लोसोबत त्या हलक्या इम्प्युरिटीज किंवा गॉंज पार्टिकल हे बाहेर निघून जातील आणि जड किंवा हेवी मटेरियल जे असेल की ज्याच्यामध्ये ओव्हर पार्टिकल आहेत ते ओव्हर पार्टिकल तळाशी येऊन आपल्याला एका आउटलेटद्वारे आपल्याला ते बाहेर कलेक्ट करता येतात. एकदम सिम्पल थेरम या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी सेपरेशन प्रोसेसमध्ये आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन मेथडमध्ये देण्यात आलेला आहे. ओके, या 3 मेथड ज्या आहेत त्या मित्रांनो फिजिकल मेथड आहेत. एक डायग्रॅम जर आपण काढली आणि डायग्रॅमसोबत जर आपण डायग्रॅममध्ये आपल्याला पूर्ण थेरम प्रिन्सिपल दिसून जातो आहे. जर डायग्रॅम काढली, लक्षात ठेवली, तर त्याच्यावरून आपण त्याची थेरी लिहू शकतो. ओके, तर या 3 मेथड फिजिकल मेथड आपल्याला देण्यात आलेल्या आहे. याच्यानंतर 2 केमिकल मेथड देण्यात आला आहे. त्याच्यापैकी पहिली आहे रोस्टिंग. ओके, आणि दुसरी आहे कॅल्सिनेशन. रोस्टिंग आणि कॅल्सिनेशनची जर तुम्ही डेफिनेशन पाहिली तर अगदी सेम आहे. व्हॉट इज मीन बाय रोस्टिंग? अ केमिकल कॉन्सन्ट्रेशन प्रोसेस इन विच ओअर इज हिटेड ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर इन प्रेझेन्स ऑफ एअर. आणि कॅल्सिनेशनची डेफिनेशन पण आधी पाहून घेऊ आपण. अ केमिकल कॉन्सन्ट्रेशन प्रोसेस इन विच ओअर इज हिटेड ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर इन अब्सेन्स ऑफ एअर ऑर लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअर. ओके, मग रोस्टिंगमध्ये काय आहे, ओव्हरला आपल्याला हीट करायचं आहे इन प्रेझेन्स ऑफ एअर आणि कॅल्सिनेशनमध्ये ओव्हरला आपल्याला हीट करायचं आहे इन अब्सेन्स ऑफ एअर किंवा लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअरमध्ये आपल्याला त्याला हीट करायचं. म्हणजेच काय,
एक डिकम्पोजिशन मेथड आहे किंवा प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये 2 ऑप्शन आहेत की तुम्ही एअर पास करायची किंवा नाही करायची. ओके, मग जर एअर पास केली तर ऑक्सिजन त्या ठिकाणी मिळणार आहे. ओके, एअर पास नाही केली तर ऑक्सिजन मिळणार नाही. जर एअर पास केली, रोस्टिंग प्रोसेसमध्ये जर आपण एअर पास केली, एक कंटेनर असतं त्याला आपण रिव्हर्बेटरी फर्नेस असं म्हणतो. ओके, ज्याच्यामध्ये आपण ओव्हर जी आहे ती ओव्हर पार्टिकल पास करतो. आता त्या रिव्हर्बेटरी फर्नेसमध्ये टेम्परेचर मेंटेन केलेलं असतं की एवढ्या वेळेसाठी एवढं टेम्परेचर. ओके, मग ते ओव्हरच्या नेचरवर डिपेंड करतं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवा की या फर्नेसमध्ये जे टेम्परेचर आहे मेंटेन केलेलं, ते टेम्परेचर जो मेटल असेल ज्याला आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे, तो मेटल मिळवायचा आहे, त्या मेटलच्या मेल्टिंग पॉईंटपेक्षा जास्त असायला नको. जर मेल्टिंग पॉईंट जर त्याच्या रीच होऊन गेला, मेल्टिंग पॉईंटच्या वरती जर ते टेम्परेचर जात असेल तर मेटलसुद्धा त्या ठिकाणी मेल्ट होऊन जाईल आणि आपल्याला जर तो मेटल जर मेल्ट झाला तर तो आपल्याला मिळणार नाही. म्हणून मेल्टिंग पॉईंटच्या खाली त्याचे टेम्परेचर असणं महत्त्वाचं आहे, कॅल्सिनेशन असो किंवा रोस्टिंग असो. ओके, ही एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. तर हीट करताना मेल्टिंग पॉईंटच्या आपल्याला लक्षात असू द्यावं लागेल. तर ज्यावेळेस हिटिंग केली जाते मित्रांनो दोघी प्रोसेसमध्ये, मग रोस्टिंगमध्ये काय केलं जातं की एअर पास केली जाते. मग एअर जर पास केली तर एअरमध्ये ऑक्सिजन असतो आणि ऑक्सिजन जर त्या ओव्हरसोबत कंबाईन झाला तर त्याचं ऑक्सिडेशन होतं. येते तुमच्या लक्षात? आणि ऑक्सिडेशन जर झालं तर त्या ठिकाणी ऑक्साईड तयार होतात. लक्षात घ्या, ऑक्साईड तयार होतात. ओके, या उलट कॅल्सिनेशनमध्ये जर तुम्ही एअर पास नाही केली तर त्या ठिकाणी इन अब्सेन्स ऑफ एअर म्हणजे सिम्पली डिकम्पोजिशन होतं. तर त्या डिकम्पोजिशन होत असताना त्या ठिकाणी ऑक्सिजन नसल्यामुळे ऑक्साईड तयार होण्याचा संबंध येत नाही. पण आपण याचे डिफरन्स पाहूया, त्या ठिकाणी तुम्हाला थोडंसं क्लिअर होईल. या ठिकाणी पहा, डिफरन्स बिटवीन रोस्टिंग अँड कॅल्सिनेशन. रोस्टिंग, द फर्स्ट पॉईंट इज ओव्हर इज हिटेड इन एक्सेस ऑफ एअर. ओके, जास्तीची एअर पास करून आपल्याला ही प्रोसेस रन करायची आहे. कॅल्सिनेशनमध्ये इट इज ऑपरेटेड इन अब्सेन्स ऑफ एअर ऑर लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअर. दुसरी गोष्ट, ओके, जनरली इट इज यूज्ड फॉर सल्फाईड ओव्हर. पण खाली एक्झाम्पल दिलेलं आहे. जर सल्फाईड ओव्हर असेल शक्यतोवर तर त्याच्यासाठी रोस्टिंग यूज केली जाते, कॅल्सिनेशन आपण त्या ठिकाणी यूज करत नाही. ओके, कारण बाय प्रॉडक्ट जो मिळतो तो पुन्हा आपल्याला बाहेर काढणं जिकिरीचं होतं. म्हणून आपण ओव्हर कोणती आहे त्याच्यावर प्रोसेस चूज करतो. तर रोस्टिंग असेल तर सल्फाईड ओव्हर असेल तर रोस्टिंग आपण त्याच्यासाठी अप्लाय करू शकतो. याच्या उलट कॅल्सिनेशनमध्ये कार्बोनेट ओव्हर जर असेल तर त्याच्यासाठी आपण कॅल्सिनेशन प्रोसेस रन करू शकतो. ओके, आता पहा, रोस्टिंगमध्ये ऑक्सिजन पास केला जातो, एअर पास केली जाते. त्याप्रमाणे आपल्याला रिॲक्शनमध्ये दिसेल पहा की झिंक सल्फाईड आहे. झिंक सल्फाईडसोबत जर ऑक्सिजन ॲड केला, थ्रायसO2 प्लस ट्वाईस ZnS, तर आपल्याला झिंक ॲटम ऑक्सिजनसोबत कंबाईन होऊन आपल्याला ZnO मिळतो, झिंक ऑक्साईड मिळतो. आणि सल्फर ॲटम 2 ऑक्सिजनच्या मॉलिक्युलसोबत कंबाईन होऊन SO2 गॅस मिळतो, म्हणजे ट्वाईस SO2 मिळतो. म्हणजे या प्रोसेसमध्ये SO2 गॅस ॲज अ बाय प्रॉडक्ट एक्सपेल्ड केला जातो. त्या रिव्हर्बेटरी फर्नेसमधून SO2 गॅस बाहेर सोडला जातो ॲज अ बाय प्रॉडक्ट. ओके, आणि आपल्याला झिंक ऑक्साईड त्या ठिकाणी मिळतो ॲज अ मेन प्रॉडक्ट म्हणून. म्हणूनच आपल्याला तिसरा पॉईंट दिलेला आहे, SO2 इज ए बाय प्रॉडक्ट ऑर SO2 प्रोड्युसेस अलॉंग विथ द मेटल ऑक्साईड. याच्या उलट कॅल्सिनेशनमध्ये पहा, झिंक कार्बोनेट, या ठिकाणी ऑक्सिजन नाही आहे, एअर नाही असल्यामुळे ऑक्सिजन आपल्याला तिथं दिसत नाही. सिम्पली हिटिंग झालं म्हणजे डिकम्पोजिशन झालं तर काय होणार, झिंक कार्बोनेटचं डिकम्पोजिशन होईल. डिकम्पोजिशनमध्ये जो मॉलिक्युल असेल त्याचेच फक्त ब्रेकडाऊन आपल्याला दिसेल. ओके, सो ZnO आणि CO2 या ठिकाणी आपल्याला मिळत आहे. म्हणजे थोडक्यात या प्रोसेसमध्ये सुद्धा आपल्याला ऑक्साईडच मिळतो आहे, पण CO2 गॅस बाहेर पडतो आहे. म्हणजे रोस्टिंगमध्ये SO2 गॅस आणि कॅल्सिनेशनमध्ये CO2 गॅस आपण एक्सपेल आउट करू शकतो. म्हणजेच कॅल्सिनेशनमध्ये कार्बन जो होता तो ऑक्सिजनजवळ कंबाईन होऊन निघून गेला. म्हणजे थोडक्यात झिंकसोबत आता फक्त ऑक्सिजन राहिला. आणि इकडं झिंक सल्फाईड जो होता रोस्टिंगमध्ये, सल्फाईडला आपण बाहेर काढून टाकलं. जसं तिथं कार्बनला काढलं तसं इथं सल्फरला बाहेर काढलं आणि इथं ऑक्साईड राहिला. मग मित्रांनो, या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला रिॲक्शन जर पाहिले पहा, पहिली जी रिॲक्शन आहे ती काय आहे, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे. म्हणजे ZnS होता, झिंकसोबत S होता,
तर त्याच्याऐवजी ऑक्सिजन येऊन गेला, ZNO तयार झाला आणि सल्फरसोबत ऑक्सिजन येऊन गेला, SO2 तयार झाला. ओके, रिप्लेसमेंट झाली. ओके, या ठिकाणी दुसरी जी मेथड आहे कॅल्सिनेशन, त्याच्यामध्ये कोणता टाईप आहे रिॲक्शनचा, तर डिकम्पोजिशन. ओके, मग डिकम्पोजिशन झालं म्हणजे त्या ठिकाणी एक प्रकारे इलिमिनेशन रिॲक्शन आहे. ओके, इलिमिनेशनमध्ये काय झालं की झिंकपासून CO2 वेगळा करून टाकला, एकच ऑक्सिजन तिथं राहू दिला, म्हणजे ZNO + CO2. ओके, तर या दोन मेथडद्वारे म्हणजे केमिकल कॉन्सन्ट्रेशन मेथडद्वारे आपण इम्प्युरिटीज ओरपासून बाहेर करू शकतो. ओके, दॅट आर दी केमिकल कॉन्सन्ट्रेशन मेथड्स. ओके मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन मेथड दिलेली आहे. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं त्याप्रमाणे सगळ्यात अगोदर तर क्रशिंग झाल्यानंतर आपल्याला काय करावं लागतं की कॉन्सन्ट्रेशन करावं लागतं. कॉन्सन्ट्रेशन झाल्यानंतर आपल्याला ऑक्सिडेशन करावं लागतं. ऑक्सिडेशन केल्यानंतर आपल्याला रिडक्शन करावं लागतं आणि रिडक्शन केल्यानंतर जो आपल्याला क्रूड मेटल मिळतो त्याचं रिफायनिंग करावं लागतं. 4 स्टेपमधून आपल्याला प्युअर मेटल शेवटी आपल्याला मिळू शकतो. आपल्याला सिलेबसमध्ये दिल्याप्रमाणे कॉन्सन्ट्रेशन मेथड फक्त दिलेले आहेत. तरी सगळ्या मेथड वाचा. रिफायनिंग प्रोसेसच्या पण 4-5 मेथड दिलेल्या आहेत. वाचून कळेल अशीच थेरी आहे. जर कळत नसेल तर मला कॉन्टॅक्ट करा. ठीक आहे, तर या ठिकाणी हे चॅप्टर आपण पूर्ण करत आहोत. या चॅप्टरमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, कळलं नसेल तर तुम्ही पर्सनली मला विचारू शकता. थँक्यू.